محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني، فهزار اليوم غارات، واستضيئوا بجمالي، فقف الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يوفان، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا ربي كل حمد جل أن يحصوره العاد، إذ حبنا في وجودي المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إنا بك نسعد. مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا مرحبا. واهدنا نجا سبيل مرحبا، كي به نسعد ونرشد. مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا مرحبا. ربي بلغنا بجاهه يا الله بركة الهادي محمد. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركات الهادي محمد. الله
صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السكى بعلانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عطفة يجي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله
ألف البطحاء وتعريفنا والصفا والماء يألفنا ولنا المعنى وخيف منا فاعلم هذا وكن وكوني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشقني وتراجي عفتي يجي غراد العالمين يا أهيل الجود والكرم وإلى سبطين ننتسب نسببنا فيه من دخاني كم إمام بعده خلقوا منه سادته بدعوني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاقي ودراجي عطفتي يا جيران العالمين يا ربك وزماني مثل زين العابدين علي وابنه الباقي لغير يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاقي ودراجي عطفتي يا جيران العالمين يا مغير الجود والكرم والإمام الصادق الحفيظ وعلي ذي العلا اليقين فهم القبول الذين بدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا وضع القرآن في قرآن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودراجي عطفتي يا جيران العالمين يا مغير الجود والكرم وسافن للنجاة إذا خفنا من طوفان كل أذى يوفقنا تكون كذا واعتصم بالله واستعين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشقني ودراجي عطفت يدي رأس العالمين يا غير الجود والكرم رب فوضعنا بمجدهم ودنا الحسنى بهمتهم رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طارقاتهم ومحبتهم من الفتن وأمتنا في طارقاتهم ومحبتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشقني ودراجي عطفتي
akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. يا رب صل على الرسول لمحمد سر العلا. يا رب صل على الرسول لمحمد سر العلا، والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا، الغر ختما أولا، الغر ختما أولا. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. يا رب صل على الرسول لمحمد سر العلا. يا رب صل على الرسول لمحمد سر العلا، والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا، الغر ختما أولا، الغر ختما أولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 50%. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Syekhuna Al-Mukarram Syekh Syiraj Ahmad Al-Azhari, pemimpin Majlis Taklim Az-Zawiyah. Yang kami hormati Bapak Administratur PT SAM, Bapak Mertuah Nasution. Dan yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita, terutama di sini kita memperingati hari besar Islam, Maulidun Rasul, Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tema menanamkan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.
Mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji kepada Allah yang Maha Suci. Karena atas ridho dan inayahnya kita dapat berhadir dalam acara Maulidun Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Sedikit saya kasih bocoran Bapak Ibu ya. Kenapa kita perlu memperingati Maulid Nabi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu tidak? Kenapa kita perlu memperingati Maulid Nabi? Kalau belum tahu berarti nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram ya. Sedikit bocoran. Kenapa kita perlu memperingati Maulid Nabi? Karena bentuk penghormatan atas kelahiran baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan adinul Islam, sehingga kita sampai saat ini kita mampu mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah SAW. Itu salah satunya. Mungkin salah duanya nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Izinkan saya menyampaikan beberapa rangkaian acara. Yang pertama adalah pembukaan yang sama-sama kita buka. Mari kita membaca bismillah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang acara yang kedua adalah pembacaan atau lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang ketiga, sambutan ketua pelaksana. Yang keempat, sambutan administratur PT SAM. Yang kelima, ceramah agama. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Dan yang terakhir, foto bersama. Untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena salah satu orang yang beriman itu ketika dilantunkan, dibacakan ayat suci Al-Quran, maka bergetar hatinya. Nah, ini salah satunya ya. Jadi ketika nanti ada pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran, kita mendengarkan dan meresapi maknanya atau artinya. Acara yang selanjutnya adalah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Ustadz Sufyan Sauri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khairan katsiran, sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan apa yang dibacakan tentang keagungan akhlak Nabi ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an tadi disebutkan bahwa akhlak Nabi itu bukan hanya untuk orang yang beragama Islam saja, tetapi seluruh umat manusia termasuk binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang tadi dibacakan. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Dik-Dik. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan hikmah kepada kita semua, memberikan nikmat kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat waktu, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memeriahkan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW
kepada para sahabatnya, kepada keluarganya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Terima kasih saya ucapkan kepada MC kita Bapak Suryadi yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sepatah dua patah kata penyambutan mewakili teman-teman panitia pelaksana acara Maulidan Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Pimpinan PT Subur Agro Makmur, Bapak Martuah Nasution. Yang saya hormati Pimpinan Majelis Taklim Ajawiyah Syekh Ahmad Al-Ajhari beserta rombongan, selamat datang kami ucapkan. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua, yang saya hormati para panitia pelaksana acara Maulidan Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua atas partisipasinya dalam acara Maulidan Nabi Muhammad SAW ini, baik yang berupa tenaga, pemikiran, waktu dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan acara di malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman panitia pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW dengan pengorbanannya, dengan perjuangannya dari siang hingga malam, akhirnya acara ini bisa kita laksanakan pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, tentunya kita akan banyak mengambil hikmah dan tentunya kita akan ada tambahan ilmu dari apa yang akan disampaikan oleh guru besar kita Syekh Siraj Ahmad Al-Ajhari. Mudah-mudahan akan membawa manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan bisa menambah rasa kecintaan kita terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Demikian yang saya dapat sampaikan sambutan di acara ini. Kembali atau berpulang kepada kita sebagai manusia makhluk Allah yang memang tidak luput dari kesalahan, kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan pelaksanaan acara Maulid ini dari mulai awal kita rencanakan sampai nanti selesai. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Ketua Pelaksana, Bapak Dik yang sudah menyampaikan acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan administratur PT Subur Agro Makmur yang akan disampaikan oleh Bapak Martuah Nasution. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT
yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara memperingatin hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW yang kita fokuskan di perumahan staf. Ya, mudah-mudahan dengan memperingatin Maulid Nabi Muhammad SAW kita bisa lebih tergugah mengikuti ajaran Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Selawat dan salam kita panjatkan ke junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan yang kita rasakan di dalam akhlak, di dalam ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sampai dengan hari ini. Yang saya hormatin Al-Ustadz kita Syekh Sirot Ahmad Al-Azhari, pimpinan Azwajiyah dari Kandangan, yang sengaja kita undang di tempat kita untuk mengisi ceramah kita, menggugah kita, mengecas kita di dalam kehidupan kita nanti sehari-hari. Saya juga memohon setelah pulangnya nanti dari Maulid ini kita harus ada perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang saya hormatin Al-Mukarram para alim ulama, yang saya hormatin Bapak Ibu, staf dan seluruh karyawan PT Subur Agro Makmur, yang saya hormatin seluruh tamu undangan yang telah hadir dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan dengan baik dan juga seluruh karyawan yang telah ikut berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memperingatin Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini yang bertema menanamkan keteladanan Nabi Muhammad SAW demi mencapai tujuan dunia dan akhirat. Jadi mari kita sama-sama kita dalam bekerja di dunia, di akhirat juga, jangan sampai kita terlupakan. Mari kita sama-sama, nanti akan disampaikan ceramah sama Al-Ustadz kita. Kalaupun nanti ada tanya jawab, ya mudah-mudahan ibu-ibu juga, bapak-bapak yang mau bertanya, mungkin akan kita beri kesempatan 3 ingin bertanya di dalam hal keagamaan kita. Ya. Hari ini hari yang sangat berbahagia, kita memperingatin Maulid. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita memperingatin Maulid kita mendapatkan keberkahan yang mudah-mudahan nanti kita memohon kepada Pak Al-Ustadz sekiranya dengan kondisi alam kita sekarang kita bisa diturunkan, memohon kepada Allah turunkan hujan, karena kita sama-sama mengetahui hampir 4 bulan kita tidak ada hujan. Ya, hanya minggu lalu saja ada hujan beberapa mili. Ya, mudah-mudahan dengan kita kusuk memperingatin Maulid Nabi ini kita dapat berkah kesehatan, berkah hujan untuk kehidupan tanaman dan kehidupan kita juga. Ya, mungkin dari saya itu saja. Saya selaku pimpinan PT Subur Agro Makmur. Ya, mungkin belum ada juga yang kenal ya. Sebagian saya kenalkan juga. Nama saya Martuah Nasution.
istri 1, anaknya 4. Ya. Saya di perusahaan Astra ini, Pak Ustadz, di Astra Agro ini sudah mengelanjak 30 tahun. Astra Agro berdiri 35 tahun. Saya sudah 30 tahun bersama Astra Agro. Kalau dengan PT lain, saya sama dengan Astra Agro 35 tahun juga di perkebunan. Dulu melalang buana juga. Ya alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan berkat silaturahmi, berkat kekompakan kita di dalam agama. Ya mari kita sama-sama dengan maulid ini kita gugah hati kita. Pesan orang tua kita itu saya masih ingat, sholatlah nak, apapun jabatanmu, kalau kamu tidak sholat tidak berarti apa-apa. Ya, itu yang pesan dari orang tua kita dulu. Gimana posisi kita, ya sholat 5 waktunya dulu, jangan sampai ketinggalan. Karena jangan alasan saya belum tua, masih muda Pak. Nah, ini kan anak-anak muda, mari kita sama-sama. Saya belum tua Pak, apa mungkin setelah tua mencapai tuan? Belum mungkin kan? Ya, jadi mari sama-sama pepatah-pepatah orang tua kita dulu tetap kita ikutin supaya kita dapat keberkahan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama pesan-pesan dari Pak Administrator ya. Yang pertama adalah mari bersama-sama kita merubah. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya ketika kita tidak merubah diri kita sendiri, maka siapa ya bisa merubah? Jadi tidak ada orang atau tidak ada siapapun yang bisa merubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Ya, itu. Yang selanjutnya jangan melupakan sholat 5 waktu. Ya. Selain daripada yang disampaikan oleh Pak Adem itu tadi pesan orang tua, itu adalah sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tiang agama ya. Nah, untuk acara selanjutnya kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Syekh Syiroj Ahmad Al-Azhari. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Sebelum kita memulai pengajian ataupun tausiah ataupun ceramah pada malam hari ini, saya memohonkan dengan sangat supaya bapak-bapak yang di luar ke dalam masih kosong, masuk ke dalam. Nanti kalau masuk ke dalam dinaikkan gajinya sama pemertua. Amin. Masuk ke dalam. Abang-abang yang di luar masih kosong. Biar kita rame-rame. Sekali lagi mohon yang di luar supaya masuk ke dalam. Kosong kita, ayo. Biar malam ini dapat berkah, insyaallah kabul segala hajat kita. Kita minta turun hujan insyaallah. Selesai acara ini turun hujan insyaallah biidznillah. Ayo yang di luar masih kosong, di dalam ayo mari, masih kosong. Sekali lagi abang-abang yang di luar masih banyak, yang di luar, di dalam masih kosong. Nah, kita doakan bersama yang belum dapat jodoh, yang di luar cepat dapat jodoh. Ya, acil-acil yang hendak, yang balu-balu belum dapat laki, lakas dapat laki. Acil-acil lain buan pian. Nang hendak menambah jodoh, lakas juga bertambah. Masya Allah. Acil-acil. Ayo masuk ke dalam masih lagi ya. Ya Allah. Berkah insyaallah, kabul segala hajat malam ini insyaallah, amin. Yang kedua, sebelum kita memulai tausiah pada malam hari ini, mari kita sejenak mengheningkan cipta. Kita doakan saudara-saudara kita yang lagi dilanda musibah perang di Palestina, yang sekarang sudah hampir seminggu diembargo oleh Israel.
yang tadi terakhir ulun dengar kabar hampir 5.000 orang yang sudah meninggal. Kita doakan semoga saudara kita yang muslim di sana dikuatkan oleh Allah, dimudahkan dan diberi kemenangan insyaallah, dan diberikan kesabaran yang kuat insyaallah. Amin. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa li kulli manabi salafuna salih. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acil-acil belum lagi dah, belum menjawab, mengantuk kecil. Mudah-mudahan sekali lagi acil-acil nang balu lakas dapat jodoh. Banyak nang balu disam nih sekalinya lah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليزار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال صلى الله عليه وآله وسلم المرء يحشر مع من أحب وفي الرواية من أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين آمين يا رب العالمين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat Majelis peringatan Maulidur Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama yang mungkin berhadir pada malam hari ini yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan nama pian satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian sabarataan. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wabil khusus seluruh para pejabat ataupun seluruh para struktural di PT SAM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di Kecamatan Dahak yang hari ini juga tidak bisa disebutkan ngaran pian satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian-pian semuanya. Dan wabil khususil khusus kita khususkan dan sangat terkhusus kepada Bapak Martuah Nasution yang selaku administrator di PT SAM di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang hari ini berkat beliau kita berkumpul di sini dan beliau bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama berkumpul bersama kita memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Martuah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga nama beliau sesuai Pak. Kalau di Banjar, martuah itu sama lawan batuah. Artinya orang yang penuh dengan keberuntungan. Mudahan pian beuntung batuah. Mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah, ditambah istrinya insyaallah, amin. Banyak doanya Pak kabul. Tadi Bapak bekesah Jarsidin, ulun beisi anak 4, tapi di sini membujang Ustadz Jar. Jadi julun doakan Pak cari orang Banjar insyaallah kabul. Banyak doa ini Bapak mertua, masya Allah. Serta hadirin dan hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para relawan, panitia tadi, ketua panitia yang masya Allah luar biasa. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digerakkan langkah kita, digerakkan hati kita, sehingga tepat di hari yang mulia, di hari Jum'ah, di penghujung bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal, di tengah hutan kita ini, subhanallah, di tengah hutan. Bayangkan, kalau kita bayangkan menetes air mata kita hadirin. Di tengah hutan yang gelap gulita ini ada satu perusahaan dan ada pegawainya, ada semua instansinya, ada semua para pekerjanya yang rindu dengan baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang mungkin kita di peta, mungkin sekarang di Google Map tidak nampak PT Sam ini dari atas, tidak nampak kota kita ini di Daha Barat. Tapi subhanallah, insya Allah malam ini roh-roh kita insya Allah tembus sampai ke aras dan dipandang oleh baginda Nabi Muhammad insya Allah, amin. Maka beruntung, sekali lagi beruntung hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapa orang yang menta'zim, mengagungkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'rifu qadrahu faqad faza bil iman wa yadkhulul jannata bighairil hisab. Siapa orang yang mengagungkan, menta'zimkan, membesarkan, arti membesarkan itu, hari Maulid itu tidak sama seperti hari yang lain. Kita hari ini bebersih-bersih Masjid Langkar, hari ini bunga cantik masjidnya, alhamdulillah. Kemudian kita menajak sarubung. Itu sarubung Pak kalau bahasa Banjar, tarpal Pak bahasa Indonesianya kada tahu jo ulun. Kada Bapak banyak orang Banjar kita sinilah, paham aja lah. Orang nagaga perkataan kita ya lah. Maka hari ini kita mau urak tikar, meletakkan sajadah. Semuanya hari ini kita datang sound system, datang rombongan dari Az-Zahra, masya Allah, membaca Maulid Nabi, semuanya mengagungkan, ingin insya Allah menunjukkan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang termasuk perkataan Imam Ali, orang itu beruntung dengan keimanan dan nanti kelak dia masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Begitu kata Imam Ali, masuk surga bighairi hisab bagi orang yang mengagungkan Maulid Nabi. Jangan main-main ma'asyiral muslimin dengan Maulidur Rasul. Kenapa? Karena Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wujud cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dengan tegas dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, kelak bersamaku di surga. Alhamdulillah pitisam hari ini kita bermaulidan barataan. Alhamdulillah. Mudahan kita termasuk nang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan oleh Allah. Dengan bersama-sama kita mengucap alhamdulillah. Maka kalau kita syukur dalam kehidupan ini, maka dunia ini akan sempit di hadapan kita.
Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, maka hidup kita ini selalu berat dan tidak pernah kita merasakan puas. Bapak Nasution tadi dapat wasiat, dapat amanat dari ibunya. Apa? Dari orang tuanya, sembahyang nak. Kalau tidak sembahyang, hidupmu itu tiada makna. Buat apa kehidupan itu kalau kita tidak sholat? Punya harta tidak sholat, punya kita semuanya tapi tidak sholat. Ternyata benar ma'asyiral muslimin, di dalam sholat itu ada satu perkara yang paling besar hikmahnya, yaitu mengajarkan kita syukur kepada Allah. Berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah setiap kita sholat? Berapa kali? Ini sembahyang kah? Sembahyang Allah. Berapa kali? Berapa kali sehari kita membaca surah Al-Fatihah? 15 kali. Subuh kada sembahyang berarti. Subuh 2 rakaat. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Asar berapa rakaat? 4 tambah 4 tambah 2 berapa? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Berapa semuanya? 17 rakaat dalam sehari semalam. Pagi dan petang sampai malam kita baca surah Al-Fatihah. Yang tidak sah salat kita kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Apa isi surah Al-Fatihah hadirin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, saya menghaturkan segala syukur kepadamu, kepada Engkau Tuhan sekalian alam. Lalu ma'asyiral muslimin, kalau 17 kali dalam salat kita ucapkan alhamdulillah, kita tanya nikmat yang mana yang kita dapatkan dalam hidup ini? Ayo, nikmat yang mana? Duit banyak, alhamdulillah. Istri 4, satu rumah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Gaji di Petisam belum naik-naik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gaji naik, alhamdulillah. Kita bisa alhamdulillah dalam kehidupan ini kalau kita mau memandang orang yang lebih sulit perkara dunianya dari kita. Kalau kita tidak mau memandang orang yang lebih sulit perkara dunianya, maka sulit bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Orang punya mobil, kita punya mobil, alhamdulillah. Orang belum punya mobil, orang punya sepeda motor. Kita punya sepeda motor, ma'asyiral muslimin, ada orang masih jalan kaki. Kita jalan kaki, alhamdulillah. Ada orang yang sakit di rumah sakit, orang stroke, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Pandanglah, kata Imam Antaqi, pandang orang yang lebih sulit perkara dunianya dari kita, maka kita mau mengucapkan alhamdulillah. Dan pandang kepada orang yang lebih tinggi perkara akhiratnya, sehingga mau kita mengikutinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu bagaimana Ustaz? Bagaimana guru? Ulun kada berduit, bini aur sarik kerja di rumah, gaji kada cukup sebulan, rumah masih sewaan, di Petisam belum naik-naik gaji, misal aja nih naik insyaallah gaji pian berataan nih kan. Lalu bagaimana? Syukur yang mana? Syukur ini momen kita. Syukur kita dijadikan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita mengambil tema menanamkan keteladanan Nabi Muhammad demi mencapai tujuan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita tahu hadirin, menjadi umat Rasulullah itu dirindukan oleh umat-umat yang terdahulu. Menangis nabi-nabi yang terdahulu memohon kepada Allah ingin dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita di Daha Barat di tengah hutan pulang lahir. Kada pernah membuat proposal untuk jadi umat Nabi Muhammad. Tapi dilahirkan alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan umat Nabi Muhammad hadirin? Umat Nabi Muhammad kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik umat nang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yaitu kita umat baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita kenal dengan baginda Nabi Muhammad? Sudahkah kita yang hari ini kunci daripada segala kunci, sudahkah kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad hadirin? Sudahkah kita mengerti dan paham siapa Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Siapa yang dikatakan oleh Allah dalam satu riwayat, laulaka ma khalaqtul afaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta. Siapa orang yang ketika Nabi Adam munajat kepada Allah tidak diterima, belum diterima doanya, tetapi setelah bertawassul, setelah berdoa kepada Allah dengan nama bihaqqina bihaqqi Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. Kata Allah, ku ampunkan dosa engkau duhai Adam. Dari mana engkau tahu nama Muhammad? Lalu kata Adam alaihi salam, ya Allah, ketika aku di arasy aku melihat, ketika aku di syurga aku melihat di pintu arasy ada bertuliskan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu Muhammad pasti orang besar, itu Muhammad pasti orang yang luar biasa yang disandingkan namanya dengan nama engkau, kata Nabi Adam. Padahal Nabi Adam nabi pertama, ma'asyiral muslimin. Tapi minta doa lawan Allah, bermunajat kepada Allah bihaqqi Nabi Muhammad. Lalu kata Allah dalam satu riwayat, ya Adam, itu adalah kekasihku. Karena engkau memuji kekasihku, aku ampunkan dosa-dosa engkau duhai Adam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka hadirin, dengan waktu yang singkat, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita pada malam ini. Ada satu keberkahan, insya Allah, mudah-mudahan Allah buka terhubung hati kita dengan baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan malam ini ada koneksi hati kita dengan baginda Nabi Muhammad. Maka sebelum kita mulai, untuk kita melanjutkan tausiah, mari sebentar kita padamkan lampu di dalam ini dulu, Pak. Mana panitia ini? Tolong dipadamkan. Kita baca salawat sama-sama, kita hadirkan hati kita. Yang ada handphone silahkan buka handphonenya, kemudian nyalakan lampunya. Lampu yang di dalam dimatikan dulu. Silahkan. Mudah-mudahan arwahal muqaddasiyah, roh-roh para aulia salihin bersama kita insyaallah. Silahkan. Yang lampu sorot tidak apa-apa dimatikan sebentar saja, Pak ya. Silahkan. Angkat lampunya di tangan, hadirkan, pejamkan mata, hadirkan kita seolah-olah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan hati kita, apa permintaan kita, mudah-mudahan malam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat handphonenya, pejamkan mata kita, angkat handphonenya semuanya, sampai bayangkan di depan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم semuanya sallallahu ala ya Rasulullah ya Habib Allah ya Nabi Allah
Engkau yang maha segalanya ya Rasulullah. Engkau Nabi yang kami kasihi ya Allah. Pandanglah hati kami pada malam hari ini ya Allah. Apa kesulitan kami sampaikanlah kepada Allah untuk diijabah segala doa kami ya Allah. Ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ya Rasulullah. Jauh jarak kami kepada 1400 tahun Engkau mendahului kami ya Allah. Dekatkan hati kami kepadamu ya Rasul. Dekatkan hati kami kepadamu. Berikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat berkat-Mu ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim baradan sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah ya Habibullah ya Nabi Allah ya qadi al-hajat wa ya dafi iqdi hajatina wal hadirin iqdi hajatina wal hadirin wa iqdi hajatina wal hadirin ya arhamar rahim ya mujib as-sa'ilin hadzal qawatil matin innaka lakum syuqadullah mat ya Rabbi salli wa sallim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin, Allahumma salli wa sallim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kurang lebih 1400 tahun baginda kita wafat. Kita tidak pernah melihat Rasulullah. Kita tidak pernah makan dan minum bersama Rasulullah. Kita tidak pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang paling rindu dengan kita. Beliau yang sebelum wafatnya, sebelum meninggalnya, sebelum matinya beliau ucapkan ummati ummati ummati, umatku 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 kata Nabi. Bukan yang lain. Dan baginda Nabi kelak orang yang paling sibuk di akhirat mencari umatku umatku umatku. Umatku yang dari Banjar, umatku yang dari Medan, umatku yang dari Jawa, umatku yang dari Sulawesi, umatku yang dari seluruh penjuru dunia. Maka hadirin bagaimana supaya ada koneksi? Tadi ulama mengatakan 3 caranya supaya kita bisa terhubung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa namanya hadirin? Ini apa namanya? Handphone. Kita semua mungkin sekarang punya smartphone, punya handphone. Handphone yang paling mahal apa sekarang handphone? Apa Pak Martua? Handphone yang paling mahal? iPhone. Harganya berapa Pak? 25 juta. Mudah-mudahan berisi iPhone berataan pian. Kita punya handphone mahal. Handphonenya itu buah apel digigit sedikit. Apel. Tahu kalau buah apel? Gigit sedikit. Nah, itu mereknya Apple. Handphone itu mahal, tapi kalau handphone itu tidak ada koneksinya, tidak ada jaringannya, apa gunanya handphone itu? Apa gunanya? Buat foto paling, buat gambar, buat video. Tapi kalau handphone itu sederhana, biasa meskipun buatan Cina, tapi ada koneksinya gancang, koneksinya kuat, koneksinya hebat. Kita bisa video call. Yang detik ini, hari ini, istri kita atau saudara kita yang berada di Jawa, kita bisa lihat mukanya dengan jelas dan kita bisa berbicara dengan jelas.
Yang hari ini kita berada di Petisam di tengah hutan ini, kita bisa menelpon saudara kita yang lagi umrah, yang lagi ibadah di depan Ka'bah, di depan makam Rasulullah SAW, dengan jelas nampak mukanya sama, waktunya saja yang berbeda. Kalau sekarang kurang lebih jam setengah 10 di Mekah ataupun di Saudi kurang lebih jam setengah 5, bedanya hanya 5 jam kurang lebih. Kalau kita ke Amerika lebih jauh lagi jaraknya, kalau lagi ke Kutub Utara lebih jauh lagi jaraknya. Tapi bisakah kita melihat dengan nampak? Bisakah kita melihat dengan jelas? Sama kada di muha nang kita lihat tuh di telepon tuh sama kada? Nyaringi sama kada? Orangnya iya kada? Bicaranya jelas kada? Jelas, amun jaringannya bagus. Amun jaringannya lelet kayak di gunung kada kawah. Nah, maka jaringannya bagus. Nah, maka hadirin, kalau handphone itu mahal tapi koneksinya tidak ada apa maknanya. Sama kita punya harta benda, punya mobil mewah, punya harta yang melimpah, tapi tidak ada koneksi dengan baginda Nabi, semuanya sia-sia, ma'asyiral muslimin. Apa makna kita punya segala-galanya di dunia tapi tidak ada koneksi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka koneksi itu coba pian lihat. Hari ini kalau kita bayangkan, kita berangkat umrah dulu lah. Hari ini dengan dulu. Hari ini kita berangkat umrah mungkin 8 jam, 10 jam kita sampai ke Saudi. Tapi dulu kalau kita mau sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Mekkatul Mukarramah, berapa butuh waktu, Pak? Mungkin 6 bulan Pak Martuah yang naik kapal. Mungkin bisa jadi lebih dari itu tergantung kapalnya. Untuk menuju jarak itu perlu waktu yang sangat panjang, mungkin setengah tahun, bertahun, mungkin sampai 1 tahun baru kita sampai. Tapi sekarang bisa 10 jam. Tapi sekarang lagi bisa nampak dengan jelas, detik yang sama, waktu yang sama. Maka hadirin, kalau koneksi kita kuat dengan baginda Nabi Muhammad, 1400 tahun Nabi wafat, itu tidak ada jarak bagi sang pecinta untuk menemui orang yang dicintanya, hadirin. Tidak ada lagi yang memutus jarak dan waktu kalau di situ ada koneksi yang kuat luar biasa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Rasulullah SAW hiya wasitatul uzma bainal abdi wa rabbih. Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah perantara yang paling besar untuk hamba itu dekat kepada Allah. Nabi Muhammad adalah kunci yang paling utama untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa doa kita setiap saat kepada Allah? Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Ini doanya, kita minta lawan Allah diberikan hasanah di dunia dan di hasanah di akhirat. Sama tema kita hari ini, bagaimana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tidak akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kalau kita jauh dari Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun Rabbana atina fid dunya. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Lalu di mana letak Rasulullah supaya kita bisa mendapatkan hasanah itu, hadirin? Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidaklah semua sifat kemuliaan, sifat kebaikan itu hakikatnya bersumber kepada Rasulullah SAW. Makanya kita mau masuk masjid, kaki apa? Kaki apa? Nyaringi. Masuk masjid kaki apa? Keluar masjid kaki apa? Masuk WC kaki apa? Masuk WC kaki apa? Keluar WC kaki apa? Berkahnya nampak di hadapannya Rasulullah, tidak nampak di hatinya. Seperti siapa? Abu Lahab. Padahal Abu Lahab pamannya Nabi. Padahal Abu Lahab masih keluarga dengan Nabi. Itu contoh dengan kita. Tetapi Abu Lahab mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak memandang apa yang ada pada hakikat Rasulullah.
Tidak memandang bahwa Nabi Muhammad bukan hanya Muhammad, tapi Muhammad basyarun la kal basyar. Nabi kita manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Nabi kita dilahirkan wulida makhtunan makhulan wa maqtu'us surrah. Nabi kita dilahirkan Rasulullah sudah bercelak mata, sudah terputus tali pusatnya, dan Nabi kita sudah bersunat. Dan ketika lahir Rasulullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud. Coba kita lahir, ya Allah, kita lahir kotor, penuh darah, penuh nanah. Kemudian tali pusat kita panjang. Pas kemudian lari ke bidan, melahirkan bahari bidan kampung. Imbah ditatak, manatak labihan, pas ganal ia bebujal. Nah, itu kita. Besunat pulang, besunat pakai apa bahari? Pakai parang. Pakai apa? Sambilu. Pas menatak tas kana kepala topinya tuh, ya kada mau naik lagi. Ya kalau itu kita penuh dengan kekurangan. Rasulullah penuh dengan kesempurnaan. Jangan samakan Nabi dengan kita hadirin. Basyarun la kal basyar. Dan hikmah yang paling besar, baginda Rasul ketika lahir sujud, seolah-olah membawa risalah kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat, yaitu salat. Apalagi sempurna salatnya. Bukan hanya sembahyang sekelas sembahyang, tapi ketika kita salat membayangkan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihatku salat. Bagaimana kita melihat Nabi? Kita tidak pernah melihat Nabi. Kita lihat guru kita melihat kepada gurunya, gurunya melihat kepada guru-gurunya, bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah hampir 1 jam, kira-kira cukuplah. Nah, maka 3 kesimpulan pada malam hari ini. Mudah-mudahan hati kita terhubung kepada Allah. Yang pertama dengan kita memperbanyak sholawat. Yang kedua dengan kita membayangkan segala kebaikan. Kita bayangkan di situ ada Rasulullah. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hormati orang-orang yang disuruh oleh Nabi menghormati. Kita hormati orang tua kita, kita hormati guru-guru agama, kita hormati para asatiz karena kita menghormatinya, karena ingin kita mendapatkan rahmatnya Rasulullah, cintanya Rasulullah. Maka insya Allah dengan 3 ini kita dapatkan koneksi, insya Allah berkat Rasulullah kita didapatkan kedamaian, ketenangan hati kita, dan keberkahan di maulid pada malam hari ini insya Allah. Amin Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Ayo kita angkat tangan, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, hadirkan hati kita, ya Allah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Akramal Akramin. Pada malam hari ini ya Allah, Engkau kumpulkan kami di masjid ini, di tengah hutan ini ya Allah. Kami memohon kepadamu dengan segala rahmat-Mu ya Allah, berkat majlis ini ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Rahman. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Rahim. Ya Allah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Akramal Akramin. Ampunkanlah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah. Kalau mereka sudah berada di dalam kubur, maka terangilah kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah kubur mereka taman daripada taman surga ya Allah. Kalau kami tidak sempat berbakti kepada mereka ya Allah, mungkin di kampung ini, di negeri ini, di gawian ini kami jarang untuk ziarah ke orang tua kami, dan kami tidak sempat ya Allah menemui mereka ketika mereka melepaskan napas terakhir ya Allah. Maka ampunkanlah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah diri kami ya Allah. Ampunkanlah mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah kubur mereka terang sebagaimana taman-taman syurga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika ada di antara kami ya Allah, Engkau coba dengan penyakit, maka berkat majlis ini sembuhkan penyakit kami ya Allah. Sembuhkan penyakit kami ya Rahman. Sembuhkan penyakit kami ya Rahim. Ya Allah, jika ada di antara kami Engkau coba dengan kesusahan dan terlilit hutang ya Allah, berkat majlis ini ya Allah, berikan ya Allah keberkahan, lunasi hutang-hutang kami ya Allah.
Mudahkanlah segala kesulitan kami ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah berniat untuk sampai ke Baitullah dan ziarah ke Madinatul Munawwarah, belum kesampaian hajatnya ya Allah, berkat majlis ini ya Allah, berkat maulid ini ya Allah, Engkau sampaikan kami ke Baitullah dan ziarah ke Madinatul Munawwarah. Ya Allah, berkat majlis ini mungkin kami masih malas untuk ibadah kepadamu ya Allah, malas untuk mengaih rezekimu ya Allah, malas untuk menjemput rezekimu ya Allah. Maka berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah kami semangat dalam hidup kami ya Allah, untuk berbuat baik ya Allah, meraih ridhamu ya Allah, meraih ridha Rasulmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin, Engkau yang maha mengetahui keadaan diri kami ya Allah. Engkau berikan waktu hanya sementara di dunia ini ya Allah, dan kami yakin dan kami tahu bahwa dunia ini hanya sementara ya Allah. Jangan lupakan kami ya Allah. Harta yang kami tumpuk akan kami tinggalkan ya Allah, istri akan kami tinggalkan ya Allah, anak-anak yang kami cintai akan semuanya kami tinggalkan ya Allah. Maka berkat majlis ini ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Rahman, kuatkanlah iman kami ya Rahim. Dan Engkau yang maha mengetahui kapan waktu itu akan datang ya Allah. Waktu sakratul maut Engkau cabut roh dari badan kami ya Allah. Engkau yang maha mengetahui waktu itu ya Allah. Maka ya Allah, berkat majlis ini, berkat kami menta'zim mengagungkan baginda Nabi Muhammad ya Allah, jangan Engkau matikan kami kecuali husnal khatimah, kecuali husnal khatimah, kecuali husnal khatimah. Fasihul lisan inda intiha'il kalam biqauli. Sama-sama kita semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaina nahya wa alayha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Demikian hadirin dan hadirat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Minta halal, minta ridha, minta maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, buang aja sudah. Jarum patah. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur dan panjang, insya Allah berjumpa keluarga besar PT Sam lagi insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah والرضا والعناية ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر سورة الفاتحة. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Mukarram yang sudah menyampaikan ceramahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran
tentang keagungan atau koneksi kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama apa, Mbak? Bu? Supaya koneksi kita terus tidak putus. Satu apa? Sholawat. Ya, yang satu sholawat. Yang kedua? Memuliakan atau selalu mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, ya. Yang kedua itu yang ketiga ya. Yang pertama apa tadi? Sholawat. Yang kedua? Kerja, setiap aktivitas kita selalu mengingat kepada baginda Rasulullah SAW. Takbir, Allahu Akbar. Ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya undur diri sebagai MC, Master of Ceremony pada acara ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya masuk ke dalam surga. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta wa atubu ilaih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh langsung. Siap. Baru badan ya Pak.